मलाई एक्सपोज गरेको कि शिवमलाई एक्सपोज गरे हाम्रो च्यानल मोड्न आँट्यो 2 months to go. So शिवम आएको थियो 2 हप्ता अगाडि यो इन्ट्रो सुट हुँदैछ 2 हप्ता पछाडि भनेको जस्तो कहिले पनि हुँदैन त्यही भएर चाहिँ अब या सरी फर द लेट अपलोड कसलाई पनि मतलब छैन तर पनि सरी फर द लेट अपलोड. सो गाइज कसको च्यानल अहिले हेभी ग्रो हुँदैछ शिवम सेन्पाईलाई त हामीले पुकार्नुपर्छ र अब आइपुग्छ शिवम सेन्पाई हामीसँगै तपाईहरु पनि पुकार्नुस् शिवम सेन्पाईको नाम Senpai! 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 What's up, bros? Welcome to the most respected channel of Darjeeling. Bhayena ta hai? Bye. Welcome to the most respected channel of Darjeeling. With Shivam Senpai. Hey, Shivam is growing, man. Subscribe गरिहाल्नुस् 10K. सो या आजको भिडियो के छ भने मोरालिटी टेस्ट कसको मोरालिटी राम्रो छ उसको शिवमको या मेरो को राम्रो मान्छे हो तीनजनामा त्यसको चाहिँ अब टेस्ट हुनेछ. सो लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो. The hardest morality test ever. The hardest morality test ever अरे ल The hardest morality test ever. त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्नु आँटेको थिएँ भने नि सबिनले चाहिँ किन यस्तो बिना पानी खाएको भनेर त्यो Life is water, water is life. तर आज त हाम्रो बेभरेजेस अर्कै छ. कफी, दिस इज टी and this is H2O. Life is water, water is life. Some choices are pretty easy. Coffee or tea, fries or onion rings, boxers or briefs. Coffee or Others, however, are so hard that they seem almost impossible to make. We're specifically talking about moral dilemmas here, when both options just seem so unfair or undesirable, but something's got to be done. So get ready and calibrate your moral compass, because we've prepared the hardest test ever. It's full of moral dilemmas, and the way you solve them can speak volumes about your personality. After each question, you'll have 10 seconds to mull the situation over and come to a decision. पर्सनालिटी डिफाइन गर्ने चाहिँ अब त्यो एन्सरले चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटी डिफाइन गर्छ. यिनीहरूले मलाई खासमा आज एक्सपोज गर्नु बोला This is an expose. Expose Shivam. Senpai expose. Write down the letter of the answer you choose, A or B, to find out your results at the end of the video. तपाईहरुले पनि पेन र पेपर लिएर रेडी बस्नुहोस्. आज तपाईहरुको पनि टेस्ट हुन्छ. कमेन्टमा भन्नुहोस् अन्त लास्टमा एन्सर. Number 1. A runaway train. Imagine that you're the conductor of a train that you've suddenly lost control of and is about to crash into a group of 5 innocent bystanders totally unaware of their impending doom. They'll definitely be killed by the impact unless you throw a switch that can divert the train to another track. But in this case, it would run over an unsuspecting man who's sleeping on the rails. Would you be able to throw the switch? A. Yes, easily. B. No way. I couldn't possibly do that with a clean conscience. 5 जनाको लाइफ या 1 जनाको लाइफ त्यो तिम्रो हातमा छ भने तिमी के गर्छौ? म यस एकजनालाई मार्दिन्छु. एकजनालाई मार्दिने तिम्रो के छ एन्सर? मेरो पनि ए यस इजिली. मेरो छ बी. किन भन त मेरो रिजनिङ सुना. अब 5 जना हिँड्दैछ ट्र्याकमा ट्रेन आउँदैछ त्यही ट्र्याकमा त्यो मान्छे मर्छ लिभर खिचेर सुतिरहेको मान्छे मर्छ त्यो डाइरेक्टली मैले गर्दा मर्छ बुझेन. म डाइरेक्ट हातमा चाहिँ नपर्ने मेरो अब डाइरेक्ट मर्डर हुँदैन मेरो हातबाट बुझेन. मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भने तिमीले चाहिँ किन 5 जनालाई मार्यो 1 जना सुतिरहेकोलाई मारेनौ भनेको चाहिँ तिमी लामो सुत्छौ हैन अलिकति मनमा उयो भयो. I can relate. तपाईहरुले चाहिँ के गर्थ्यो? 5 जना त अलिकति भाग्नु पनि सक्छ नि त. ट्रेन आउँदैछ कि भनेर बिचारा सुतित राख्छ त्यो. Number 2. A trolley out of control. A streetcar is out of control and speeding towards a group of 7 people. Okay, sounds familiar.
Being on an overhead footbridge, you're not in danger. You see a big bulky guy standing next to you, and you realize that if you push the man onto the track below the footbridge, it'll stop the trolley. However, idea. the man will surely die. On the other hand, you'll save 7 innocent people. Would you sacrifice 1 life for 7? A. I'd do it without hesitation. B. I just couldn't take a life, even if it meant saving 7 other people. Well, they're not called moral dilemmas for nothing. What's the right thing to do here? के छ Did you hear? Did you hear what he say? It is not called moral dilemma for nothing. साबासकोबाट सुनिदिउँ न त फर्स्ट फर्स्ट आवाज छोडिदिन्छु म त्यतिकै 7 जनालाई मारिदिन्छ भनेपछि अन्त अब त्यहाँनिर एकजना मान्छे त्यहाँनिर अब बातसात हुँदैछ भने अब कसरी चाहिँ त्यो मान्छेलाई जिउँदा मान्छेलाई ठेल्दिनु म पनि त्यतिकै छोडिदिन्छु किनभने त किन किनभने मैले ठेल्यो भने त त्यो 7 जना बाँचे पनि म मर्डर केसमा त भित्र जान्छु नि त पोइन्ट यस्तो सिचुएसन आयो भने तर 7 जनाको लाइफ बचाउँछौ अनि म उमेर के भिडियो कसले हाल्छ भ्लग कसले गर्छ म पनि त्यही गर्छु त्यतिकै छोडिदिन्छु त्यतिकै छोडिदिने नट 7 जनाको लागि भनेर नि त त्यो मोटे मान्छेलाई के आई फिल फर हिम कतै त्यो मोटे मान्छे म र सबिन पो हुन्छ कि त्यहाँनिर तपाईँहरूले के गर्थे यो सिचुएसनमा लेख्नु के गर्थ्यो Number 3. A judge's dilemma. Okay. You are the judge at a trial of a bank robber who is in fact innocent, and you know it for sure. But at the moment, the enemies of the accused have kidnapped your 6-year-old daughter and are demanding that you convict the robber in return for her freedom. You have no idea where they're keeping her, and the police can't figure it out as well. You're a nervous wreck and can't help but think that the kidnappers will or already are abusing your child. Would you convict the innocent man to save your daughter? A. I would never convict an innocent person. I'd try to find another way to save my child. B. In a heartbeat. It's twice as difficult when a child, especially your own, is involved. अम्बो यो चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्ने अलिकति यो भयो चाहिँ तिम्रोबाट सुन्नु मेरोबाट सुरु गर्नु म सोच्दैछु म यो चाहिँ इन हार्टबिट गरिदिन्छु म इनोसेन्ट जाओस् इनोसेन्ट नानीको हो नि त अब म पनि इन हार्टबिटै गर्छु होइन म पनि उयो गरिदिन्छु किनभने यस्तो कि अब अहिले जति नै हामीले त्यो कन्भिक्ट म इनोसेन्टलाई म उयो गर्नु सक्दिनँ भन्यो भने नि जब अब आफ्नो पढ्ने गाउँछ आफ्नो अब झन् नानीहरू झन् कस्तो माया लाग्छ अरे अब मेरो जन्मेको छैन थाहा छैन कि तर अब होइन त्यो ओभर उयो हुन्छ अरे नि त अब नानी भनेपछि झन् होइन त्यो पछि चाहिँ अब त्यो उयो हुन्छ क्या नानीको लागि त कन्भिक्टलाई मार्दियो भने पनि मार्दिन्छ मार्दियो भने पनि मार्दिन खालको त्यस्तो खालको हुन्छ त्यस्तो सिचुएसन हुन्छ माया हुन्छ होला जो आमा बाउले हेर्दैछ प्लिज कमेन्ट या चाहिँ म यस्तो गर्नु नि सक्थेँ अब रबरी त गरेको त्यो मान्छेले होइन कम्ती सेन्टेन्स दिएर होइन यतिको भनेर त्यसपछि चाहिँ गड जेल भनेर मलाई मेरो नानी बचाउन दियो तपाईहरुले चाहिँ के गर्थे क्या Number 4. Your best friend's wedding. You've been invited to your best friend's big day. 2 hours before the ceremony is supposed to start, you notice your friend's future spouse sneaking out of some storage room with another guest. They both look thoroughly disheveled, and you realize that they're having an affair. And here comes the dilemma. If you tell your friend what you found out, their perfect day will be completely ruined. At the same time, how can you allow your friend to marry somebody who's unfaithful? What would you do in such a situation? A. I'd tell my friend about the affair. Everybody deserves to know the truth. B. I wouldn't say anything. After all, my job is to support my friend's new beginnings. Plus, I could be mistaken. सुकेती भिडियो हेर्दै सर्नु चाहिँ प्लिज त्यस्तो सिचुएसनमा नहोला हाल्दिन पनि सरी म चाहिँ ए नै चुज गर्छु भनिदिन्छु क्या किनभने अब यस्तो हो नि त मैले भनिदियो भने त्यसको एक दिन बिग्रिन्छ हो भनेन भने त्यसको जिन्दगी बिग्रिन्छ त्यो वेडिङ डेमा चाहिँ चिट गर्दैछ भने अभियसली अब वेडिङ पछि पनि चिट गर्छ होइन त्यो पछि चाहिँ त्यसको लाइफ बिग्रिन्छ आई डोन्ट वान्ट टु स्पोइल माई फ्रेन्ड्स लाइफ मोरालिटी पास्ट तर मलाई एक क्वार्टर चाहिँ किनिदिनु पर्छ म बी चुज गर्छु म भन्दिनँ
किन भने चाहिँ अब बुढाबुढीको झगडा र अब केटाकेटीहरूको झगडा चाहिँ कहिले नपस्नु त्यो चाहिँ मैले त्यस्तो सिचुएसन देख्ने बित्तिकै म भिडियो बनाउँथेँ हो त्यसपछि केटीलाई ब्ल्याकमेल गर्थेँ म अन्त पैसा माग्थेँ Where is your moral? अहिलेसम्मको त्यो अलिकति बाँचेको मोरल के भयो? Number 5. Reporting Robin Hood. Reporting Robin Hood. Interesting छ त नाम त. You've witnessed a crime. A man robbed a bank and got away with it. However, he doesn't keep the money for himself. He instead donates it to an orphanage that's on the verge of bankruptcy. After his donation, the orphanage's management can buy clothes, books, medicine, and food for the kids. Well, you know who committed the crime, but you also know that if you go to the police, the money will most likely be returned to the bank and the orphans won't get what they desperately need. So, what do? A. A crime is a crime after all. I'd turn the robber into the police. B. This money was used for a noble purpose. I'd keep my silence. Which side will your moral compass take? ल सबिन भन तिम्रो एन्सर क्रिमिनललाई म त्यतिकै छोडिदिन्थेँ के छ रिजनिङ क्रिमिनललाई किन छोडिदिन्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा त ब्याङ्कले दिनु सक्छ होला नि त होइन इन्सुरेन्सहरू गरेको हुन्छ होला ब्याङ्कले अर्फनेज चाहिँ ब्याङ्क्रप्सी हुन आँटेको छ नि त अन्त अर्फनेजको त छैन नि त के पनि त्यही भएर चाहिँ क्या पहिला नाइस नाइस आई लाइक योर रिजनिङ म पनि छोडिदिन्थेँ आफ्नो लागि चोरेको होइन नि त होइन केही नोबल कजको लागि उयो गर्दैछ पैसा होइन म पनि छोडिदिन्थेँ अर्फनेजलाई जान्थ्यो होइन त्यो पैसा राम्रो कजको लागि हुन्थ्यो राम्रो कजको लागि सो या छोडिदिन्थेँ किनभने सबैजना मेरो पैसा डुबेको छ त्यसमा आफ्नो पैसा हाल्यो क्या तपाईँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो Number 6. A car crash and a killed pedestrian. You're on your way home from work one evening when you get into an accident with another car. Even worse, you've also hit and killed a pedestrian. Oh no. However, as you're about to get out of your car, the driver of the other vehicle, a shocked woman in tears, runs toward you. Having heard her hysterical account of the event, you realize that the woman is absolutely convinced that it was she who killed the pedestrian, even though you know that you were responsible. Hey, there's nobody around, only the two of you. You understand that the person found guilty will, of course, be sent to prison. Knowing that, are you ready to own up to it? A. I would confess that it was my fault. How could I live knowing that an innocent person was convicted for something I did? B. I'd let the woman take the fall. I don't want to go to prison and spend years away from my family. Plus, maybe it really was her fault. जसको गाडी छ उसलाई सोधौँ यो क्वेसन प्र्याक्टिकली भन्नु पर्यो भने म चाहिँ अप्सन बी चुज गर्थेँ क्या अब यस्तो हुन्छ त्यति बेला गाडीमा डङ्ग जे मान्छेलाई हो मान्छे मर्यो अर्कोले ब्लेम भइरहेको छ एड्रेनालिन रस भइरहेको हुन्छ जिउमा होइन फ्लाइट अर फाइट रेस्पोन्स एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ हो त्यति बेला अर्कोले ब्लेम लिन मेरो एन्सर ए थियो कि तर फेरि शिवमको कुरा सुनेर फेरि मेरो उयो चेन्ज होला जस्तो भन्दा दोग्ला नहो तिमी तिमी एउटामा बस मैले ए लेखेको थिएँ ए नै लेखिदिन्छु मैले जे सोचेको थिएँ होइन अब फेरि अब मेरो हिसाबले चाहिँ अब त्यो उयो पनि इनोसेन्ट छ होइन अब जान्दैछ हो त्यो जेल जान्छ इनोसेन्ट मान्छे हो प्लस अब मैले मारेको भनेर मलाई थाहा हुन्छ होइन अब त्यो गिल्ट भइबस्छ नि त त्यो भनेर चाहिँ अब त्यो म चाहिँ गइदिन्थेँ मेरो चाहिँ त्यो थियो एन्सर ए पहिला चाहिँ मेरो पनि त्यही थियो ए नै थियो मेरो पनि क्या किनभने फेरि इनोसेन्टलाई उयो गऱ्यो भने होइन मैले बाऱ्यो भने फेरि त्यो वर्ष फेरि क्या त्यही गिल्ट भइबस्छ नि त क्या त्यो मारेको चाहिँ गिल्ट हुँदैन एक्सिडेन्ट भएर मरेको त गिल्ट हुँदैन नि अब त्यो एक्सिडेन्ट भएर मरेको तर अब मैले जानी उयो गरेको हुँदै त त्यसको गिल्ट हुन्छ नि खास त्यो मान्छेको गल्ती हो सिरियस भन्दै याद म मात्रै हार्टलेस बच के अरे गाडी चलाउँदाखेरि हर्न बजाउँदा जसले सुन्दैन तिमी उसको फ्यान हो क्या सलमान भाइको गाडी उसकोबाट सिकेको We have one more question for you, and it's the toughest one of all. But before we throw it your way, let's check the results of this impossible test. Okay, let's check.
अब चाहिँ रिजल्ट आउँछ अब तपाईँहरूले पनि लेख्दैछ भने चाहिँ रिजल्ट लेखिराख्नु सिधै शिवम इज इभिल भनेर आउँछ अब More is If you chose more A's than B's, it means that you're a person who has a strict moral code. गर्नु त ए मेरो त छैन त ए मेरो दुईटा छ मेरो दुईटा छ ओ माय गॉड दुईटा को तिम्रो दुईटा छ मेरो दुईटा ए अरु सबै बी छ मेरो हाम्रो स्ट्रिक्ट मोरल कोड छैन छैन We don't have moral. सबके सब चोर हैं साले त्योभन्दा बेसी ए त मेरो स्कुल टेस्टमा आएको थियो बीमा चाहिँ के हेरौँ ल Indirectly हामीलाई self More B's. If you chose more B's, you usually make decisions under the influence of your emotions. You're not very able to act according to commonly accepted moral rules if the situation feels too personal to you. ट्रु त्यही त एक्सप्लेन अमेजिङली ट्रु इमोसन्समा उयो हुन्छ नि त है भावनामा बेहेर जानुपर्छ क्या बेहेर दुईटै हुनु गलत होइन मोरल कोड राम्रो छ भने मोरल कोड राम्रो छ भने चाहिँ जेल पुग्छ हो इमोसन्समा गइन्छ हामी जस्तो फ्री भएर भिडियो बनाउँछ मान्छे ह्युमन हुनु पर्यो नि त मोरल कोड मात्रै भएर हुँदैन क्या मान्छे भएर मान्छे जस्तो हुनु पर्यो नि त भगवान हुनु पर्छ लास्टको हार्डेस्ट क्वेसन Bonus. Bonus. Who would you save? म त सबैलाई मारिदिन्छु होला All right, listen up. Imagine you're standing on the bank of a rushing mountain river during a flood. The rapids are pulling your significant other, your family member, and a briefcase with $5 million in it underwater. Who or what will you save? You have only one rescue attempt and 10 seconds to decide what is most important for you. I see you guys taking the money. Yeah, you. I see you. All right. कतिजना फ्यामिली मेम्बर्स एकजना डन 10 सेकेन्ड डन अब यहीँबाट चाल पर्छ सबसे इभल चाहिँ को रहेछ भनेर सबैदेखि सुरु गरौँ न त म यो गर्थेँ फ्यामिली मेम्बरलाई बचाइदिन्थेँ तर फ्यामिली मेम्बरलाई बचाउँथेँ तर फ्यामिली मेम्बर मैले त टिप्नु पाउँदैन नि त होइन फ्यामिली मेम्बरले टिप्दा हुन्छ नि त अब तर दुईटामा एउटा चुज गर्नुपर्ने हो नि त फ्यामिली मेम्बरलाई बचाउँछ नि तिम्रो के छ शिव मैले त फ्यामिलीलाई बचायो फेरि अब अपने होते त्यस्तो इभिल पनि छुइनँ मेरो एन्सर भन्दिनँ आइ एम सरी मान्नु मान्छेलाई फ्यामिली मेम्बरै मार्छ तिमी आइ एम सरी फ्यामिली मेम्बर्स मैले मनी छाने देउसीहरू खेल्छौ पैसा बाँडेर जोकेर आउ गाउँ मेरो रिजनिङ सुन त्यो फ्यामिली मेम्बरलाई म माया गर्छु होइन त्यो फ्यामिली मेम्बरले मलाई माया गर्छ पैसा पायो भने म खुसी हुन्छु होइन मेरो खुसीमा त्यो फ्यामिली मेम्बरको पनि खुसी छ रिजन छ है प्लस अब 36 करोड भनेपछि त आमा ब्यागै टिप्थेँ म त्यहाँबाट डोनेसनहरू दिन्थेँ 10-15 जनालाई बचाउनु लागि क्या अरूको फ्यामिली मेम्बर बचाइदिन्थेँ तर फेरि फ्यामिली मेम्बर को त भनेको छैन त है को त मनै नपर्ने हुन्छ नि फ्यामिलीभित्र मैले त्यही सोच्दै थिएँ कि ब्याग यसो टिपेर मैले चाहिँ मेरो माइन्डमा चाहिँ उ थियो अन्त ल म चाहिँ ब्याग टिपेर गएको ल के छ लु एड गरिदिइहालु It depends on your relationship with the people who are drowning. Unless we're talking about real soulmates, most people would choose their family member. They are your own flesh and blood, well, you'll never know where your relationship with your partner will lead. And if you've chosen to save the case full of money, well, something in your life has gone wrong. मलाई एक्सपोज गरेको कि शिवमलाई एक्सपोज गरे मजा आयो सबभन्दा यतानिर हार्टलेस चाहिँ अब को रहेछ त्यो तपाईँहरूले डिसाइड गर्नुहोस् शिवम सबिन और साबाज कमेन्ट गर्नुहोस् को सबभन्दा हार्टलेस छ र त्यति नै हो भिडियो आजको मजा आयो भिडियो शिवम सेन्पाई थ्याङ्क यू फर कमिङ थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ ए इम्पोर्टेन्ट कुरा गाइज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब
दामी भिडियो आउन आँटेको छ एउटा हो त्यो चाहिँ युज हुनेछ हो त्यो भिडियोको लागि चाहिँ पर्खिनुहोस् घरिको बिस्केप कन्टेन्ट ग्रो गरेर भनेर नभनिरहनुहोस् क्या जुन चाहिँ आउँदैछ त्यो चाहिँ पर्खिनुहोस् अलिकति पेसेन्स राख्नुहोस् क्या ठिकै छ मजा आयो आज होइन मजा आयो यहाँ आइपुगेर रियाक्सन गर्नु चाहिँ मजा आयो तर त्यो जुन चाहिँ म त्यो बाटो आएको थिएँ त्यो चाहिँ मजा आएन त्यहाँनिर मोरल डिलेमा भएन झन्डै सो या दिस वाज द भिडियो गाइज लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब अनि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो कमेन्ट गर्नुहोस् होप यु गाइज इन्जोयड बाई बाई सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो ब्रोफेस्ट फ्रम द डिस्टेन्स अहिले चाहिँ यता नै उता गरिदिउँ न अन्त हामी Crying so much to the poltergeist. Trying to hold on to love, but it's frosting nice time. Much but a light from a falling sky. Apply to the forces above us like keep holding on to this present time.